جی میرا سوال یہ ہے کہ ہندو اور مسلمان میں کیا فرق ہے؟ آسان طریقے سے سمجھائیں۔ بھائی بہت اچھا سوال کیا ہے کہ ہندو اور مسلمان میں کیا فرق ہے، بلکہ یہ سوال اچھا جب بنے گا کہ پوری دنیا کے غیر مسلمان اور مسلمان میں کیا فرق ہے۔ اب بنا سوال صحیح، تو جان لیں کہ نام رکھنے سے محمد دلشاد، محمد ثاقر، محمد جاکر، عبداللہ، یہ نام رکھنے سے، مسلمانوں کے نام رکھنے سے انسان مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ اسلام کے سچے پیغام پر عمل کرنے سے، کرتویہ کرنے سے مسلمان ہوتا ہے۔ میں اس مسلمان کی بات کر رہا ہوں۔ تو جو سچا مسلمان ہے، پوری دنیا کا غیر مسلمان اور سچے مسلمان میں کیا فرق ہے۔ اب یہ جو نام ہے مسلم اور ساری دنیا کا غیر مسلم، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ جو نام ہے یہ میں آپ کو اپنے پیٹ سے نہیں بنا کے بتا رہا ہوں، یاد رکھیں، یہ سنسار کے سچے مالک نے خود یہ نام رکھے ہیں، مسلم اور ساری دنیا کا غیر مسلم۔ اب آپ کہو گے ہوائی فائر مار رہے ہو بھائی، کیا دلیل ہے اس بات کی کہ سنسار کے سچے مالک نے یہ نام رکھے ہیں؟ تو میں آپ کو دلیل دوں گا، آپ بے فکر رہیے۔ اب میں آپ کو ایک بات اور سمجھا دوں کہ قرآن مجید میں سنسار کے سچے مالک کی سچی کتاب میں کامیابی مسلم کے لیے نہیں بتائی گئی ہے، کامیابی بتائی گئی ہے مومن کے لیے، مومن ایمان والا۔ بات کو ذرا دھیان سے سنیں، بڑی باریک بات ہے۔ مسلم اور ساری دنیا کا غیر مسلم اور ایمان والا، شانتی کے ساتھ کھلے کانوں سے بات کو سمجھیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ اور ایشوریہ گرنتھ قرآن مجید اس بارے میں کیا کہتی ہے کہ مسلم اور ساری دنیا کا غیر مسلم، کامیابی ملے گی ایمان والے کو۔ ایمان والے کا مطلب ہے ایماندار، سچا انسان۔ اچھا، بات پر باریکی سے غور کریں۔ ایک تو ہے اسلام، ایک نام تو ہے اسلام، اور ایک ہے مسلم، اور ایک ہے مومن یعنی ایمان والا، اور ایک ہے غیر مسلم۔ ان سارے شبدوں کا مطلب سمجھنا ہے ہمیں ابھی، ٹھیک ہے؟ ہمیں باریکی سمجھنا ہے ان کا صحیح مطلب کیا ہے۔ اب دیکھیے، آپ کے اندر ایشوری رچنا ہے، اس کے آدھار پر آپ جھوٹ اور سچ کو پہچانیں۔ اگر آپ واقعی میں سچے ہیں، آپ کو ایشور کی تلاش ہے کہ میں ایشور کو پانا چاہتا ہوں، ایشور کو راضی کرنا چاہتا ہوں، امن شانتی حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو آپ میری باتوں کو دھیان سے سنیں اور جھوٹ اور سچ کا فیصلہ کریں۔ جو سچ ہے وہ سچ دل پہ چھاپ مارتا ہے۔ سچائی کسی کی محتاج نہیں ہوتی، سچائی خود اپنے آپ کو منوا لیتی ہے، سچائی دل میں ٹھک جاتی ہے انسان کے کہ ہاں یہ بات سچ ہے۔ اب سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ کھلی کائنات ہمارے سامنے ہے، اور اس کائنات میں ہم غور کریں، ایک ہستی چلا رہی ہے اس کائنات کو، اور اسی ہستی نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ ہم نے دنیا کے سارے انسان ایک ماں باپ کے جوڑے سے پیدا کیے ہیں، جن کو نام دیا گیا ہے بابا آدم اماں ہوا قرآن مجید میں۔ یہ سب انہی کی سنتان ہیں۔ ان کو پیدا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دنیا میں ان کو کیوں بھیج رہا ہے؟ جیون کا سمے دے کر کے، اور پھر سمے ہو جاتا ہے پورا، پھر موت دے اٹھا لیتا ہے۔ کیا اصل مقصد ہے؟ اصل مقصد یہ ہے، اس میں دو راستے نکلتے ہیں، جیون کے دو راستے ہیں، جیون جینے کے دو راستے ہیں، اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل، اور آپ کو ہر پہلو میں دو رخ ملیں گے، رچنا کے اندر اور دنیا میں بھی ماحول اس کا ملے گا آپ کو۔ رچنا کے اندر دو ماحول ملیں گے آپ کو، دو چیزیں ملیں گی، جوڑا ہے ہر چیز کا، ایک سچ اور ایک جھوٹ، دو چیزیں ہو گئی، اچھائی برائی، جھکنا اکڑنا، گھمنڈ دکھانا، جھکنا اکڑنا، احسان ماننا نہ ماننا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ کو دو راستے کھلے ہوئے ہیں، چاہے آپ احسان مانیں یا نہ مانیں کسی کا، آپ احسان مانیں یا اس کے احسان کے بدلے میں ناشکری کریں۔
पर्दे से रहना या बेपर्दा के रहना। देखो मर्द का भी पर्दा है, किसी पराई औरत को देखे, पहली निगाह पड़े धोखे से। अब मुझे बताओ ना, पराई औरत को देखे और धोखे से पहली निगाह पड़े तो वो जायज़ है क्योंकि धोखे से पड़ी। दोबारा उसको घूर के देखना, उसका मजा लेना, ये शैतान अंदर से बुरे ख्याल पैदा करता है। सच्चाई पर जरा गौर करें। इस्लाम जो है अंदर की सच्चाई बताता है इंसान को। तो शैतान जो है पराई औरत के बारे में गलत ख्याल डालता है। आप जरा सोचिए होश में, जब आपकी अपनी पत्नी है, हलाल तरीके से आप अपनी उससे हमबिस्तरी हमभोग संभोग की जो ख्वाहिश है वो पूरी करें। किसी पराई औरत को देखना, ये बताओ ईमानदारी से, खुले दिमाग से, कि ये सही है गलत है? गलत है ना? तो फिर आप उसको क्यों देख रहे हैं? कुरान मजीद, इस्लाम अंदर से इंसान को बुराई से रोकता है। तो कुरान मजीद में पहले मर्द का पर्दे का जिक्र है, उसके बाद औरत का है। औरत के अंदर शर्म व हया, लज्जा रखी है, तो उसके पास दो ऑप्शन है, मर्द के पास भी औरत के पास भी, कि पर्दा कर या न कर। बेपर्दा होने से अल्लाह की लानत बरसती है, इंसान खुद बेचैन होता है ना। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये जिस ईश्वर ने, उसके मालिक सबका एक है, उसके नाम अच्छे अनेक हैं। अल्लाह कहो या ईश्वर कहो, अच्छा नाम है, अल्लाह का नाम है, संसार के सच्चे मालिक का नाम है। तो जिसने ये संसार रचा है उसी ने इंसान को बनाया है और उसी ने इंसान के अंदर अपनी रचना को रचा है। खुले कान से बात सुनिए भाई, ताकि अंधेरे में मौत ना आए, रोशनी में मौत आए। सही हम दुनिया में जीवन का मकसद जान जाएं और गुमराही से और भटकने से बच जाएं। अब ये समझो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। दुनिया के सारे इंसान एक माँ बाप की औलाद हैं और सबका पैदा करने वाला एक मालिक है। अब सबका मालिक एक है, ये दुनिया उसने इम्तिहान लेने के लिए बनाई है। अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर जो इंसान के अंदर उसने रचना रची है, इस रचना के आधार पर उसने ये कायनात ईमानदार और बेईमान, सच्चे और झूठे, एहसान मानने वाले और नाशुक्रे को छांटने के लिए बनाई है। अब ये जो मैंने आपको गिनवाई है अभी, एहसान मानना, ना मानना, अकड़ना, झुकना, सच और झूठ, अच्छाई और बुराई, ये सब आपको अकल में नहीं आती कि हमारे अंदर ईश्वरी रचना है। यही जीवन जीने का तरीका है, उसने दिया है हमें बनाकर ये तरीका उसने रच दिया है हमारे अंदर। तो ये है हमारे अंदर ईश्वरी रचना। इस रचना का मैंने बहुत सारी वीडियो में खंडन किया है कि क्या क्या रचनाएं हैं। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, ताकि आप जल्दी से जल्दी जीवन की सच्चाई के होश में आएं। अब आसमानी ग्रंथ, सच्ची ग्रंथ पवित्र कुरान मजीद में संसार का सच्चा मालिक, इंसान को बनाने वाला और इसके अंदर अपनी रचना को रचने वाला कहता है सूरह शम्स में कि उसने जो है नाम दिया है, अच्छाई को नाम दिया है उसने पवित्रता अपनाने का, और बुराई को नाम दिया है गंदगी अपनाने का। तो बुराई एक गंदगी है और सच्चाई एक पवित्रता है। अब वो कहता है कि मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर पूरी तरह बुराई से बचने का और अच्छाई पर चलने का तरीका, समझ में आ रही है बात? ये तरीका जो है, अब चूंकि इंसान के अंदर ईश्वर ने जन्नत की इच्छाएं रखी हैं, यानी हमेशा जीने की चाहत। दुनिया मौत का घर है, रात दिन लोगों को इंसान मरते हुए देखता रहता है, मगर इंसान सच को नज़रअंदाज करके, अनदेखा करके अपने जीने की चाहत, हमेशा की चाहत में दुनिया में जो है लगा रहता है और ज़िंदगी का अगले पल का भरोसा नहीं। तो इसी प्रकार से आप समझें कि अगर ज़िंदगी जीने की चाहत हमारी इस दुनिया से अलग है, बात समझे, हम दुनिया मौत का घर है और हमारे अंदर चाहत है कि हमें मौत ना आए, तो ये अपोजिट अलग चीज़ हो गई है कि नहीं? तो अब ये गवाही देती है ये बात कि हमारी रचना में हमेशा जीने की चाहत है। एक इस दुनिया से अलग एक दुनिया है जिसके अंदर हमारे अंदर ये चाहते हैं, ठीक है? अब वो दुनिया कहीं ना कहीं है, जिसको कुरान कहता है कि सातवें आसमान के ऊपर है।
اب جب یہ چاہتے ایشور نے رکھی ہیں کہ ہمیشہ کی زندگی ہو، موت نہ ہو، ہمیشہ کی سکھ ہو، دکھ نہ ہو، ہمیشہ کی جوانی ہو، بڑھاپا نہ ہو، ہمیشہ کی جو ہے صحت ہو، تندرستی ہو، بیماری نہ ہو، ہے نا، تو اب یہ چاہتے رکھی ہیں، نہ ڈر ہو نہ غم ہو. ہماری ساری تکلیفیں ڈر اور غم میں چھپی ہیں. آگے آنے والے وقت کا ڈر ہے، کوئی حادثہ نہ ہو جائے، ہنستا کھیلتا پریوار ہمارا بکھر نہ جائے. پچھلے وقت کا غم ہے، ارے میرا وہ مر گیا، ارے میرا یہ مر گیا، وہ مر گیا. تو یہ اللہ کی بادشاہت ہے، سمجھ لیں ہم. اب یہ چاہتے اتنی زبردست ہیں کہ انسان سچ کو دیکھ کر بھی اندیکھا کر دیتا، اندیکھا. پتہ ہے کہ میری موت کبھی بھی آ سکتی ہے اور ایک دن ضرور مرنا ہے، پھر بھی ہمیشہ جینے کی چاہت میں دنیا میں ایسے جیتا ہے جیسے اسے کبھی موت نہ آئے گی. دنیا میں ہمیشہ جینے کی چاہت میں انسان دوڑ لگاتا ہے. اب دوڑ لگاتا ہے، اللہ نے اس کے من کی مرضی کا اسے بادشاہ بنا دیا ہے، ٹھیک ہے نا. اب اس کو ڈھیل دے دی ہے کہ اب تو یا تو یہ جنت کی چاہتیں مجھے بھول کر دنیا میں پوری کرنے کی کوشش کر. اگر تو کرے گا مجھے بھول کر تو دنیا کو تیرے اوپر حاوی کر دوں گا، مسلط کر دوں گا. مسلط کا مطلب کیا؟ دیکھو نا، دکھ کے حالات بھی اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور دور کرنے کے حالات بھی اللہ ہی کی طرف سے آتے ہیں. یہ ٹیسٹ لینے کا ذریعہ ہے اللہ کا. جیون دیا، جیون جینے کی چاہتیں رکھی اور چاہتوں کو پورا کرنے کے لیے دھرتی پہ سامان مہیا کر دیے. اب اس کا مین امتحان کیا ہے؟ سب کچھ اسی کا ہے، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب کچھ دے کر پھر لے کر آزماتا ہے. اب اس نے رچنا ہمارے اندر اپنی رچ دی، ٹھیک ہے. رچنا کے اشارے سمجھیں. احسان ماننے کا مادہ رکھا کہ تجھے میں نے جیون دیا ہے، تجھے میں کھلا رہا ہوں، پلا رہا ہوں، تو لہٰذا میرا احسان مان، ٹھیک ہے. یہی مقصد ہے. احسان کا مادہ اسی لیے رکھا ہے انسان کے اندر. اس کی دوسری پلٹ ہے کہ تو مجھے بھول کر، رچنا میں سب کچھ رچا ہوا ہے. انسان کو، ہر انسان کو پتا ہے میرے جیون کا مقصد کیا ہے. ہر انسان کو یہ بھی پتا ہے سچ اور جھوٹ کیا ہے، پتا ہے سب کو. لیکن یہاں غفلت میں، نشے میں ہے انسان، ہمیشہ زندگی جینے کے نشے میں. نشے میں جانتے سب ہیں، ہوش میں آ کر سمجھنا اور ہوش میں آ کر اللہ کو مالک جاننا، مالک سمجھنا اور اس کے حکموں پہ چلنا اور اس کے دوارا ایمان حاصل کرنا، یہ ہے ایمان. اب اس نے فری ول دے دیا کہ میں نے تیرے اندر ہمیشہ جینے کی چاہت رکھی ہے، چاہے تو مجھے بنا مالک کے آزاد سمجھ کر مجھے بھول کر ان چاہتوں کو دنیا میں پورا کر کے اور جیون کا سمے برباد کر کے مر جا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ فری ول دیا اس نے. یا پھر اس کائنات کی اور اپنے جیون کی سچائی پہ غور کر کے کہ میں کبھی بھی مر سکتا ہوں، میں مالک کی طرف دھیان لگاؤں، سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے. کائنات کی حقیقت پہ غور کر کے اور اللہ کو راضی کر کے مر جائے رچنا کے آدھار پر. یہ دونوں راستے کھلے ہوئے ہیں انسان کے سامنے. تو دو آپشن ہے انسان کے پاس، یا تو مالک کو قبول کر لے، میرا مالک ہے، حقیقت پہ غور کر کے، اور حقیقت میں مالک ہے جس نے میرے آنکھ ناک کان ماں کے پیٹ میں بنائے ہیں، رچنا کو رچ دیا ہے، تو لہٰذا میں رچنا کے آدھار پر اس نے چلنے کے مجھے کیا آدیش دیے ہیں، برائی سے بچنے کا آدیش دیا ہے، سچ پر چلنے کا آدیش دیا ہے، اور احسان کا مادہ رکھا ہے، میں اس کا احسان مانوں، اس کا احسان مان کر اس کی بھکتی کروں، اس کے سامنے سر جھکاؤں، اس سے محبت کروں، ہے ہاں. یا پھر اپنے آپ کو بنا مالک کے آزاد سمجھ کر منمانی سے جیون جیوں، دھرتی پہ فساد پھیلاؤں. اس سچ کو بھول جاؤں کہ دنیا میں ہمیشہ رہنے کو نہیں آیا، میری جان اللہ کے قبضے میں ہے، جب چاہے مجھے موت دے کے اٹھا لے گا. جیسے کہ میرے سامنے اوروں کو موت دے کے اٹھا رہا ہے، دنیا موت کا گھر ہے، کتنے چلے گئے یہاں سے. اب انسان اگر کہتا ہے اندھیرے میں کہ میرا کوئی مالک نہیں ہے، میں کیوں کسی غلامی میں آؤں، تو یہ جھوٹ ہے اس کا، یاد رکھیں. اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے مرنا تھوڑی، دنیا میں ہمیشہ رہنا، تو یہ جھوٹ ہے اس کا، یاد رکھیں. اور کہنے کے لیے زبان سے ضروری نہیں ہے، انسان کرموں سے بھی دکھاتا ہے کر کے. جو انسان دنیا کی دوڑ لگا رہا ہے، اللہ کی بات نہیں سنتا، تو وہ ضروری نہیں زبان سے کہے، وہ کرموں سے دکھا رہا ہے کہ میں مالک کو نہیں مانتا، میں تو اپنی منمانی کروں گا، میں کسی غلامی میں نہیں آؤں گا. اب اس میں ایک بات اور سمجھ لیں ہم، چاہے آپ کو مسلمان نام کے مسلمان دکھتے ہوں یا غیر مسلم ہوں، کوئی بھی ہو، جو اپنے مالک کی مرضی سے ہٹ کر، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار سے ہٹ کر، مالک کی مرضی سے ہٹ کر جو اپنی مرضی پہ چل رہا ہے، وہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے.
کہ मैं अपना खुदा खुद हूँ, मैं अपनी मर्जी पे चलूँगा। खुदा ईश्वर अल्लाह को मानने वाला उसे मालिक समझेगा और फिर उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर पूरी तरह अच्छाई पर चलेगा और बुराई से बचेगा। तो अल्लाह ने, ईश्वर ने इंसान के अंदर एहसान का मादा इसलिए रखा ताकि मेरी पहचान करे बिन देखे और मेरा एहसान माने कि मैं इसको जीवन दिया है और मैं इसको खिला रहा हूँ, पिला रहा हूँ, तो मेरा एहसान माने, मुझे पहचाने। और सच पे चलने का आदेश दिया, इसलिए दिया है कि सत्य का रास्ता मेरा है, इसीलिए वो सच में सुकून पैदा कर देता है और सच के द्वारा ही इंसान ईश्वर को, अल्लाह को पा सकता है, इसी रास्ते के द्वारा, बुराई से बचते हुए और सच्चाई पर चलते हुए। तो अब हम समझें बात को कि भाई मैंने बताया पहले इस्लाम एक शब्द नाम है, इस्लाम, फिर है मुस्लिम और फिर है गैर मुस्लिम और फिर है मोमिन, ईमान वाला। तो इनमें हम इनका खंडन करते हैं थोड़ा सा कि इस्लाम का मतलब है कि जो इस दुनिया के हर इंसान का जो पैदा करने वाला है, क्रिएटर, रब पालने वाला है, उसके सामने अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से, अपनी चॉइस से उसके सामने अपने आप को सरेंडर कर दे। क्यों करेगा भाई? क्योंकि इंसान जन्नत की इच्छाएं पूरी करने के लिए इस दुनिया में दौड़ लगाएगा, ठीक है। अब अल्लाह का कानून है कि जब वो दौड़ लगाएगा तो अल्लाह वो चाहेगा हमेशा की ज़िंदगी हो, अल्लाह उसे मौत दे के दिखाएगा, ज़िंदगी पे मौत का दाग लगा दिया है, तो यहाँ इंसान को दुख पहुँचेगा, ठीक है। इंसान चाहेगा मुझे हमेशा के सुख मिले, अल्लाह दुख भेजकर सुख पर दुख का दाग लगाता है, इंसान को जो है दिखाता है। इंसान चाहेगा हमेशा जवान रहूं, बुढ़ापे का दाग लगाता है, बुढ़ापा देता है अगर ज़िंदगी देता है तो। इंसान चाहेगा हमेशा सेहतमंद रहूं, अल्लाह ताला बीमारी भेज देता है। इन सारी बातों में दुख, तकलीफ, मौत, बुढ़ापा, इनमें भेजने का अल्लाह का खामोश कुदरत का एक इशारा है कि मेरे बंदे, मेरे पैदा किए हुए इंसान, ये जन्नत की जो इच्छा मैंने तेरे अंदर रखी है, इनको पूरी करने के लिए दुनिया में दौड़ना लगा। ये दुनिया जन्नत नहीं है, हकीकत पे गौर कर। ये दुनिया मैंने मौत का घर, दुखों का घर, बीमारियों का घर बनाई है और तू इनको पसंद नहीं करता है। हाँ, जो चीज़ तुझे नापसंद है वो यहाँ दुनिया में तुझे मिलेगी और जो चीज़ तुझे पसंद है वो जन्नत में मिलेगी, स्वर्ग में मिलेगी। तो लिहाजा गौर कर तुझे मैंने जीवन दिया क्यों है? फिर रचना के आधार पर आप देखें, बेईमान उसको कहते हैं जो सच से हटकर झूठ पे चले, ठीक है। हर इंसान को पता है मुझे जरूर मरना है और कभी भी मर सकता हूँ, यह सबसे बड़ा सच है। और इसका उल्टा कर दें आप, सबसे बड़ा झूठ ये है फिर भी दुनिया में ऐसे जिए जैसे हमेशा जीना है, ये झूठ पे चलना हो गया। सबसे मेन बात पे हमें गौर करना चाहिए कि जिंदगी है तो दुनिया है हमारे लिए, और जिंदगी खत्म तो दुनिया सारी खत्म। तो सबसे मेन चीज़ तो जिंदगी होगी ना। अब जिंदगी की डोर किसी और के हाथ में है, मेरे हाथ में तो है नहीं। तो लिहाजा मेरी जरूरत है कि मैं सबसे पहले इस पर गौर करूं, जब जिंदगी ना रहेगी दुनिया कहाँ से रहेगी मेरे लिए? तो मैं दुनिया में दौड़ क्यों लगाऊं? पहले जिंदगी पे गौर करूं, जिंदगी मेरी जान है किसके कब्जे में, उसने मुझे जीवन दिया क्यों है, मुझसे चाहता क्या है। अब जो सच पे गौर करते हैं तो वो जीवन का मकसद जानने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हाँ, कि मेरी चाहत तो है कि मुझे हमेशा जीऊं, लेकिन कोई है ताकत जो मुझे मेरे बिन ना चाहने के बावजूद मुझे मौत दे के उठाएगा। मैं तो नहीं चाहता मुझे दुख मिले, लेकिन वो भेजता है तो मैं रोक नहीं सकता, मैं बेबस हूँ उसके आगे। किसी की दुनिया है ये, किसी की दुनिया है, किसी के किए हुए दिन में हम कर्म करते हैं, हाँ, और किसी की करी हुई रात में हम आराम करते हैं। कोई और बादशाह है इस कायनात का जिसने हमें इस संसार में अचानक भेज दिया है। पहले हम नहीं थे मगर अब भेज दिया है। पहले से जब हम यहाँ आए दुनिया में तो दुनिया पहले से चल रही थी, ये मुसाफिर खाना पहले से ही चालू था। अब हम दुनिया में हैं, अब भी चल रही है और हम चले जाएंगे, फिर भी चलता रहेगा। तो कोई चला रहा है इसको, उसने किसी मकसद से इस संसार में हमें भेजा है भाई। तो इंसान वो सच को पे गौर करेगा और बात को समझेगा। और याद रखें, जब जन्नत की इच्छाएं इस दुनिया में पूरी करने की इंसान दौड़ लगाएगा, उधर इंसान को शैतान अंदर से भड़काएगा सच्चाई के खिलाफ है। हाँ, तो ये दुनिया उसे दुख देगी, क्योंकि वो हमेशा की सुख पसंद करता है। अल्लाह उस पर दुख भेजेगा तो उसको दुनिया में दुख मिलेगा।
अंदर से शैतान बेचैन करेगा। दुनिया की चाहत में कहेगा यार ऐसे तो चाहत पूरी होंगी नहीं, बेईमानी कर, लूट मार कर, ताकि जल्दी से जल्दी शॉर्टकट में पैसा आए और तू जल्दी अमीर बन जाए। अब ये बुराई काम है, बुरा काम है, ये बुराई इंसान को अंदर से बेचैन करेगी। इंसान का जो शरीर है वो कांपता है। अब इसमें एक बात तो समझा दूं आपको मैं कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि हम क़यामत के दिन ज़बान में ताला मार देंगे और शरीर के अंगों से बात करेंगे, पूछेंगे कि बोलो इस रूह ने, इस आत्मा ने तुमसे क्या क्या गलत कर्म कराए। आप समझे कि हमारी आत्मा पर शरीर का खोल चढ़ा दिया है अल्लाह ने ताकि हमसे कर्म करवाए, समझे। तो ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा और क़यामत के दिन अल्लाह ताला इसी शरीर के अंगों के साथ हमें जिंदा कर देगा। इसीलिए हम देखें हर जान अलग है, हर रूह अलग है, हर इंसान अलग है। इसीलिए अंगूठे का निशान सबका अलग अलग है, सबकी बोली में फ़र्क है, सबके नाक नक्श में फ़र्क है। तो हर इंसान अपने कर्मों का खुद जिम्मेदार है। मरने के बाद कोई किसी का जिम्मेदार नहीं होगा। जिसने जो किया है उसे भरना पड़ेगा, जिसने जैसे कर्म किए हैं उसको वैसे ही बदला मिलेगा। तो इस बात से हम समझें कि जब इंसान दुनिया की दौड़ लगाएगा सच को भूल करके, तो दुनिया उसे दुख देगी, शैतान अंदर से दुखी करेगा। दुनिया और शैतान दोनों इंसान के दुश्मन साबित हुए, दुश्मन है। अब इनको दुश्मन जब समझेगा इंसान, पहचानेगा, गौर करेगा, इसमें दुख मिलेंगे, तकलीफ मिलेगी, मुसीबत मिलेगी इंसान को, तो इंसान अमन शांति की तरफ भागेगा। याद रखें, अब अमन शांति का भी मादा अल्लाह ने इंसान के अंदर रखा है। चाहे तू शांति को पसंद कर या अशांति को पसंद कर, चाहे तू शांति को पसंद कर या बेचैनी को पसंद कर। शांति सिर्फ सच के रास्ते में रखी है अल्लाह ईश्वर ने। सच पे चलने पर ही इसीलिए वो सुकून पैदा कर देता है, और बुराई पर चलने पर बेचैनी पैदा कर देता है, झूठ पे चलने पर बेचैनी पैदा कर देता है। अब जो इंसान झूठ पे चले, जानता है मैं कभी भी मर सकता हूँ, फिर भी दुनिया में दौड़ लगाए तो झूठ पे चलना हो गया। जब दुनिया में दौड़ लगाएगा तो वो हराम हलाल देखेगा नहीं है। सही पैसा कैसे कमे, गलत, वो तो गलत की तरफ भागेगा ना। जब भागेगा तो जो है गलत काम करेगा, तो गलत काम करेगा, शैतान अंदर से बेचैन करेगा, है। तो इंसान दोनों चीज़ ये साबित हुए इंसान के दुश्मन। अब दुश्मन समझ के, जब इन्हें दुश्मन समझ करके और फिर ये भागे कि मुझे किसने जीवन दिया है, अरे मुझे यहाँ सुकून नहीं मिल रहा। इसलिए हम देखते हैं कि बड़े बड़े दौलतमंद हैं, सब कुछ है उनके पास, फिर भी उनके पास सुकून नहीं है। कहते हैं ज़िंदगी हमारी सुकून से खाली है। तो अब हमारे बनाने वाले क्रिएटर ने हमारे अंदर अपनी याद में सुकून रखा है, अपनी याद में, अपनी भक्ति में सुकून रखा है उसने। ये बनावट में हमारे ये बात उसने रख दी रचना के अंदर। तो लिहाजा अब दुनिया और शैतान दोनों को दुश्मन समझकर इंसान अल्लाह की तरफ भागे, रुजू हो अल्लाह की तरफ, दुनिया की तरफ से पीठ करे और अल्लाह की तरफ को चेहरा करे और पूरा ध्यान अल्लाह की तरफ लगाए और उसकी मर्जी को जाने, समझे। अब शांति सत्य के रास्ते में है, अल्लाह की याद में है। तो याद रखें, जो इंसान अल्लाह की तरफ भागेगा तो कुरान में पहला लफ्ज ये आता है, आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ए दुनिया के इंसानों, शैतान मरदूद की पनाह से मेरी पनाह में आ जाओ, मेरी शरण में आ जाओ, है। हाँ, ये दुनिया धोखा है, खेल तमाशा है। दुनिया की ज़िंदगी, कितनी बार कुरान कहता है दुनिया की ज़िंदगी खेल तमाशा है, धोखा है। अब ये बात तुम्हारी अकल में नहीं आ रही, मगर अटल हकीकत है ये बात कि दुनिया की ज़िंदगी धोखा है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ ध्यान दिला दूँ ताकि आपके दिमाग में आ जाए कैसे धोखा है। यहाँ लोग दौड़ लगा रहे हैं पड़ोस में, गांव में, शहर में, कि पड़ोसी ने ऐसा मकान बनाया है मैं इससे अच्छा बनाऊंगा, ठीक है। अब वो रात दिन कमा रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं मैं इससे आगे बढ़ जाऊं, ये मुझसे आगे ना बढ़ जाए। वो भी सोच रहा है कि ये मुझसे आगे ना बढ़ जाए, है ना। अब होता क्या है कि इंसान हमेशा जीने की चाहत में दौड़ लगा रहा होता है, अचानक मौत आई और फिर एकदम से ख़त्म कहानी। तो वो क्या साबित हुआ फिर उनका दौड़ लगाना, एक बच्चों की तरह खेल तमाशा। हकीकत क्या थी कि जीवन की डोर किसी और के हाथ में है, कभी भी उठा सकता है। तो लिहाजा मैं गौर करूं सच्चाई पर, है, मगर गौर नहीं किया। तो कितने लोग हैं यहाँ दुनिया में जो हमेशा जीने की चाहत में जीते रहते हैं और अल्लाह उन्हें मौत देकर उठाता रहता है। उनकी मर्जी नहीं होती मरने की, लेकिन उनके ना चाहने के बावजूद अल्लाह ताला उन्हें मौत देकर उठाता रहता है। तो वो उनकी ज़िंदगी फिर क्या हुआ, खेल तमाशा साबित हुई। दुनिया सारी धोखा है। आप कोई भी सामान लेने जाएंगे तो आपको वहम लगा रहेगा, आपका दिमाग कहेगा नहीं जरा चेक करके लेना, कहीं ये धोखा ना दे दे। कदम कदम पर धोखा है दुनिया में। तो कुरान की बात सच्ची साबित हुई
اور بہت ساری دلیلیں سمجھنے کے لیے آپ خود بھی غور کر سکتے ہیں، دنیا کیسے دھوکہ ہے، کیسے دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے۔ تو یاد رکھیں ہم سکون اللہ کی یاد میں ہیں۔ اب ہم سمجھیں کہ اسلام کا مطلب کیا ہے۔ اسلام کا مطلب ہے کہ انسان اس دنیا سے بے چین ہو کر اور شیطان سے بے چین ہو کر شانتی کی طرف بڑھے، اور اسلام کا مطلب بھی شانتی ہے کہ اپنے سچے پالنہار، اپنے سچے پیدا کرنے والے مالک کے سامنے اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے سرنڈر کر دے، اپنے آپ کو، اپنی گردن کو جھکا دے۔ اس کا سینس یہ نکلتا ہے کہ اپنی منمانی چھوڑ دے اور اس کی مرضی پر جیون جی۔ اس کی مرضی کیا ہے؟ تیرے ہی فائدے کے لیے ہے، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر سچ پہ چلنے کا طریقہ ہے، اور پوری طرح جھوٹ سے بچنے کا طریقہ ہے، جو قرآن مجید میں بتایا گیا ہے اسپشٹ روپ سے۔ تو اب اسلام کا مطلب کیا ہے کہ اپنی گردن اللہ کے سامنے جھکا دے اور پھر اپنی مرضی چھوڑ کر اس کی مرضی پہ جیون جی۔ جب انسان اپنی مرضی چھوڑ کر اس کی مرضی کو جانتا ہے، سمجھتا ہے اور پھر جیون جیتا ہے، اسے کہتے ہیں مسلم۔ ٹھیک ہے، ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا معاملہ، یاد رکھیں۔ اسلام بھی قبول کر لیا، مسلم بھی بن گیا، لیکن ابھی کامیابی نہیں ملی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن مجید میں کامیابی کے لفظ مسلم کے لیے نہیں ہے، مومن کے لیے ہے، ایمان والے کے لیے ہے۔ تو ایمان کیا چیز ہے، پھر اس وقت کیا حاصل کریں پھر؟ تو یاد رکھیں اسلام کا جو راستہ ہے، اسلام مطلب اللہ کے سامنے سر جھکا کر کے، مسلم کا مطلب ہے اس کی آگیا کا پالن کریں، اس کی مرضی پہ چلیں۔ یہ راستہ ہو گیا۔ پہلا قدم اللہ کے آگے سر جھکانا، دوسرا قدم اس کی مرضی پہ چلنا، پوری طرح برائی سے بچنا، اچھائی پہ چلنا، ہے نا۔ اب تیسرا قدم جو کامیابی کا بتایا ہے وہ ہے ایمان والا۔ تو یہی راستہ اسلام کا اسے ایمان کی طرف لے جائے گا، سمجھ لیں۔ اسی راستے سے ایمان حاصل ہوگا اسے، ست کے راستے سے۔ مسلم بھی بن جائے گا، اسلام قبول کر لیا، مسلم بن گیا۔ اب اسی راستے کے ذریعے سے جو کامیابی کی راہ بتائی ہے ایمان والا، اسی راستے سے وہ ایمان حاصل کرے گا۔ اب ایمان کیا چیز ہے یہ بتاؤں گا آپ کو میں بھی۔ پہلے میں وہ بات پوری کر دوں جو میں نے چھیڑی تھی پہلے، کہ انسان کے جو اللہ تعالیٰ پوچھا ہے قیامت کے دن، زبان میں تالا مار دے گا، شریر کے انگوں سے بات کرے گا۔ یہاں دنیا میں بڑے سے بڑا جھوٹا بے ایمان اپنے آپ کو ایماندار ثابت کرتا ہے، سمجھے۔ انسان چوری کرتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے بے چینی سے بھرتا ہے۔ جب گناہ کرتا ہے، پاپ کرتا ہے، بے چین کر دیتا ہے، اس کا شریر جو ہے کانپتا ہے، اس کا دل کانپتا ہے، اس کے پیر کانپتے ہیں، اس کا شریر کانپتا ہے، گناہ کرنے سے، پاپ کرنے سے انسان بے چین ہو جاتا ہے بری حالت سے، ہے نا۔ تو شریر جو کانپتا ہے، یہ کیوں کانپتا ہے؟ کہ مجھے قیامت کے دن جواب دہی کرنی ہوگی۔ اللہ پوچھے گا، زبان میں تالا مار دے گا، کیونکہ یہاں دنیا میں زبان سے جھوٹ بولتا تھا کہ میں نے چوری نہیں کی اور کی ہے حقیقت میں، تو زبان میں تالا مار دے گا۔ شریر کے انگوں سے پوچھے گا کہ بتاؤ اس آتما نے، اس روح نے تم سے کیا کیا کرم کرائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو میرے بھائیو بات کو سمجھیں ہم دوبارہ سے۔ یہ جو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ہم زبان میں تالا مار دیں گے اور شریر کے انگوں سے بات کریں گے، شریر کے انگوں سے پوچھیں گے کہ بتاؤ اس روح نے، اس آتما نے تم سے کیا کیا جرم کیے ہیں۔ تو یہ اللہ نے اس لیے فرمایا ہے کہ جب انسان ایشوری رچنا کے خلاف، یہ رچنا کے خلاف گناہ کرتا ہے تو ایشور بے چین کرتا ہے انسان کو، اس کا شریر کانپتا ہے، اور زبان جھوٹ بولتی ہے۔ بڑے بڑا چور بھی، ڈکیت بھی جو ہے جیل میں جو ہے جھوٹ بولتا رہے گا، شریر پہ پٹائی ہوتی رہے گی۔ تو یاد رکھیں زبان جھوٹ بولتی ہے، تو شریر اس لیے کانپتا ہے کیونکہ شریر کو جواب دہی کرنی ہوگی، اللہ پوچھے گا۔ اب اسلام کا جو راستہ ہے نا، یہ ایشوری رچنا کے آدھار پر پوری طرح سے برائی سے بچنے کا اور ستیہ پہ چلنے کا طریقہ ہے، اور اس میں جیون جینے کے ماں کے پیٹ سے لے کر موت تک سارے طریقے بتائے گئے ہیں۔ لیکن ان طریقوں سے کامیابی نہیں ملے گی، یہ بات بھی سمجھ لیں ہم۔ ان طریقوں پر چلنے سے آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ میرا مالک اصل میں مجھ سے چاہتا کیا ہے۔ آپ یہ جیون جیئیں گے، قرآن میں حکم دیے حرام حلال، حرام حلال، رچنا کے آدھار پر حلال ہے اس پہ چلو، سچ پہ چلو، رچنا کے خلاف مت چلو، جھوٹ میں مت چلو، شیطان کے راستے پر نہ چلو، ٹھیک ہے۔ لیکن کامیابی کی شرط یہ نہیں ہے، آگے اور بڑی کامیابی قرآن کہتا ہے، بات کو سمجھیں ہم۔ یہ راستہ تو ستیہ کا راستہ ایشور کا ہے، ٹھیک ہے۔
اب اس راستے پر چل کر تم ایمان حاصل کر سکتے ہو، اور ایمان والے کی شرط ہے کامیابی کی، کامیابی ایمان والے کو ملے گی۔ تو اس راستے کا مطلب یہ ہے کہ اس راستے پر چل کر تم ایشور کی صحیح مرضی کو جان لو گے کہ وہ تم سے آخر چاہتا کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ کیا چاہتا ہے، ابھی سمجھ لیں اس بات کو ہم۔ جب بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے نا تو شیطان اس کے دل پہ قبضہ کر لیتا ہے، نئی بات سمجھ میں۔ بھائی میں نے مثال دی تھی پہلے بھی آپ کو کہ ایک شریر کی مثال دی تھی ایک دیش کی طرح سے، کہ شریر ایک دیش ہے اور دیش کے اندر ہوتی ہے راجدھانی، ہے نا؟ تو راجدھانی انسان کا دل ہے، تو اب آتما کا جو گھر ہے، جو روح کا گھر ہے مین، وہ دل ہے، سمجھے؟ تو شیطان اتنا چالاک ہے، اتنا تیز ہے یہ کہ دل پہ قبضہ کرتا ہے۔ جب دیش کی راجدھانی پہ قبضہ ہو جائے گا تو دیش پہ اپنا آپ قبضہ ہو جائے گا۔ تو شریر کی راجدھانی کیا ہے؟ دل۔ جب دل پہ قبضہ ہو جائے گا تو پورے شریر پہ قبضہ ہو جائے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں جن کے دل پہ شیطان کا قبضہ ہے وہ آپ کو برائی ہی کرتے ملیں گے، ان کے شریر کے انگوں سے آپ کو برائی ہی چھلکتی ملے گی۔ اب یہ انسان کی چوائس کی بات ہے کہ کسی کو شیطان نے الگ الگ طریقے سے قبضے کروا رکھے، انسان نے شیطان سے اپنے اوپر الگ الگ طریقے سے قبضے کرا رکھے ہیں۔ شیطان ہمارا ہاتھ پکڑ کے نہیں موڑتا ہمیں، وہ صرف ہمارے من میں خیال ڈالتا ہے۔ تو شیطان تو انسان کے من میں صرف خیال ڈالتا ہے، اب انسان اس کے خیالوں پہ خود اپنی مرضی سے چلتا ہے۔ تو اب دیکھ لیں آپ کیٹیگری، کوئی جو زیادہ چلتا ہے، کوئی کم چلتا ہے، کوئی اور زیادہ چلتا ہے۔ اسی لیے آپ کے انسانوں کو دنیا میں دیکھ لیں آپ، کرموں کے اعتبار سے جانچ کر لیں، کوئی زیادہ برا ہے، کوئی اچھا برا ہے، کوئی اور کم برا ہے، کوئی اور کم برا ہے، کوئی سب سے زیادہ برا ہے، کوئی اور زیادہ برا ہے۔ تو یہ کیٹیگری الگ الگ ہے انسانوں کی۔ اس لیے آپ کہتے ہیں دنیا میں کہ یار یہ اچھا، یہ انسان ایسا ہے، یہ پھر کہتے ہیں یار اس سے اچھا تو وہ ہے، اس سے برا تو وہ ہے یار، کہتے نہیں کہتے ہم دنیا میں؟ تو اسی پرکار سے انسان شیطان کو فالو کرتا ہے۔ اب جب اسلام کے راستے پہ چلتا ہے انسان مسلم، اللہ کے آگیا کاری بن کر، تو اسے اسی راستے میں پھر معلوم پڑے گا کہ ایمان کیا چیز ہے، اللہ کو کیسے حاصل کرے گا۔ وہ جب پہنچے گا، وہ آخری سٹیج میں جب پہنچے گا اور پھر وہ دیکھے گا بھئی میں نے تو اس راستے پہ چل کر پوری محنت کری برائی سے بچنے کی، لیکن میں پھر بھی نہیں بچ پا رہا ہوں، سمجھے؟ دنیا ایک کوئلے کی کھان کی طرح ہے، جسے انسان کو سفید کپڑے پہنا کر کوئلے کی کھان میں اتار دیا جائے اور اس سے پھر کہا جائے کہ تیرے کپڑوں پہ داغ نہیں آنا چاہیے بھائی، ٹھیک ہے؟ ہاں، داغ آ گیا تو پھر پٹائی ہوگی۔ اسی پرکار سے دنیا کے اندر یہ دنیا برائی کا اڈا ہے، برائی کی گندگی ہے دنیا، شیطانی ماحول ہے۔ یہاں پر انسان کی آتما کوری آتی ہے، پوتر ہے نا، بنا کرم کیے ہوئے پاک صاف آتی ہے، بچے من کے سچے۔ اب دنیا میں آ کر کے کیا ہوتا ہے کہ یہاں گناہ ہی گناہ ہے، فساد ہی فساد ہے۔ انسان کوشش کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے۔ جہاد کا مطلب یہی ہے کہ اپنے اندر کی جو برائیاں ہمارے اندر ہیں ان کو مٹانے کے لیے، اللہ کا حکم اس پر لاگو کرنے کے لیے اپنے آپ سے لڑنا، اپنے آپ سے جدوجہد کرنا برائیوں کو مٹانے کے لیے، سمجھے؟ اب انسان پوری محنت کرتا ہے، پھر کیا کہتا ہے، اللہ میں تیرا حق ادا نہ کر سکا، میں اس پر کیسے برائی سے بچوں؟ پھر اللہ تعالیٰ آپشن دیتا ہے کہ تم مجھ سے معافی مانگ، ہے ہاں میں تجھے پاک کر دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ تو ان بندہ معافی مانگتا ہے، پھر انسان آگے بڑھتا ہے، پھر غور کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے چاہتا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب اسے معلوم پڑتی ہے اللہ کی چاہت کیا ہے جس نے مجھے جیون دیا ہے، کہ میرے بندے یہ دنیا ساری دھوکہ ہے، نادانی سے باہر نکل اور غور کر، دیکھ کتنے یہاں مرتے ہیں، یہ رشتے ناتے مال دولت سب یہی چھوٹ جاتا ہے، انسان اکیلا لوٹ کر میرے پاس آتا ہے اور یہ دنیا ساری اس کو دھکا دے دیتی ہے قبر میں، ہے؟ تو کیا کر، میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے، یہ دل تیرا اپنے لیے میں نے بنایا ہے، دل تیرے اندر مین چیز بنائی ہے میں نے، تو لہٰذا تو کیا کر، اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر دنیا کی ہر چیز چھڑوا دوں، تو دل سے پہلے ہی چھوڑ دے، دل سے چھوڑنے کا ارادہ کر لے، ہیں؟ ہاں، تو میں تیرے دل کے اندر سے، جب تو مجھے راضی ہوگا اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے، اپنی چوائس سے، اپنی ذمہ داری سے، کہ اللہ تو جب دنیا کی ہر چیز کو ناپسند کر کے، دنیا کی دھوکے کو پہچان کر کے، اور تو پھر مجھ سے سودا کرے گا، دنیا کی ہر چیز کو ناپسند کرے گا، اور پھر تم مجھے اکیلے دنیا بنانے والے مالک اللہ کو پسند کرے گا، تو پھر جب تو چاہے گا مجھے پانا، تو پھر میں تیرے دل میں سے دنیا کی گندی محبت نکال دوں گا، جینے کی چاہت، اور تیرے دل میں اپنی محبت ڈال دوں گا۔ اسی کو آگے اسٹیج پہ کہا کہ کیا کہا، توبۃ نصوحا، ہاں توبۃ نصوحا، یہ معافی ہے اللہ سے مانگنا۔ تو اس میں کیا کہا، میرے بندے اس سے پہلے کہ میں تجھے موت، یعنی توبہ کا مطلب ہے لوٹنا، اللہ کی طرف لوٹنا، پلٹنا، ہے نا،
کہ میرے بندے اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر دنیا کی ہر چیز چھڑوا دوں تو پہلے ہی چھوڑ دے، ہیں ورنہ کتنے دن چھڑوا دوں گا، کتنوں کی روز چھڑواتا ہوں میں، یہ دھمکی ہے اللہ کی۔ میرے بندے اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر اپنی طرف لوٹاؤں، ہیں موت دے کر اپنی طرف لوٹاؤں، لوگ تجھے اپنے کندھوں پہ تیرے جنازے کو لے کے آئیں، ارتھی کو لے کے آئیں، تو اپنے پیروں پہ چل کے آ جا میری طرف۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ سے ہم معافی مانگیں، اس کا احسان مانے، مالک تو نے جیون دیا ہے، اور سمجھے ہم کہ دل اس نے اپنے لیے بنایا ہے تو دل کو اس کے حوالے کر دیں، دنیا کی ہر چیز کو ناپسند کر کے اللہ کو پسند کر لیں، اور پھر شیطان کا قبضہ ہم دل پہ سے ہٹوا دیں، اللہ سے پناہ مانگے کہ مالک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کی پناہ سے، تو مجھے بچا لے اس دنیا اور شیطان سے، لہٰذا تو مجھے اپنی شرن میں جگہ دے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ دل پہ پھر اپنا قبضہ کر لے گا۔ جب دل پہ اللہ کا قبضہ ہو جائے گا تو پھر انسان کے پورے شریر پہ، پورے دیش پہ، جب دل راجدھانی اس پہ قبضہ ہو گیا اللہ کا تو پورے شریر پہ، پورے دیش پہ اللہ کا قبضہ ہو جائے گا، اور پھر یہ انسان پہلے غلط کام کرتا تھا، اب یہ اکیلے میں بھی ڈرے گا اللہ سے اور اچھے کام کرے گا۔ اب جس کے دل پہ اللہ کا قبضہ ہو گیا، بات سمجھے، اب وہ اللہ کی قدرت کا چمتکار پہچان لے گا، اب وہ گمراہی سے باہر نکل جائے گا، اب وہ روشنی میں آ جائے گا، حقیقت کو سمجھ جائے گا، اسے جو ہے اللہ روشنی دکھا دے گا، اب وہ پیچھے نہیں ہٹے گا، پھر اللہ کے لیے جان بھی دے گا، جو اللہ حکم دے گا وہ کرے گا۔ تو یہ آخری سٹیج ہو گئی، بات سمجھ لیں ہم، کہ اللہ کی محبت کو پا لینا۔ تو میں نے بتایا آپ کو اسلام شبد کا مطلب، دنیا اور شیطان سے دکھی ہو کر جب انسان غور کرے گا کہ مجھے کس نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، جانے گا، صحیح دھرم کو پہچانے گا، بھئی کھوج تو کرنی پڑے گی، اس لیے کائنات اس نے بنائی ہے کہ بن دیکھے میری پہچان کر، ہے پہچان کیسے ہوگی؟ کوئی اللہ آ رہا ہے نیچے؟ نہیں، نہ دکھائی دے رہا، اس کی کتاب دھرتی موجود ہے، اس کے دوارا پہچان ہوگی اس کی، اور اس کائنات میں غور کیا جائے گا جب اس کی پہچان ہوگی۔ تو اس نے جیون دیا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اس کا کچھ تو احسان مانیں، اس سے کچھ تو محبت کریں، اس کی کھوج کریں، محنت کریں، وہ اپنی پہچان کرائے گا۔ اس کو پانے کے لیے اسی کا سہارا مانگیں، وہ سہارا تمہیں دکھائے گا، ہے ہر چیز اللہ کے سہارے سے قائم ہے، اللہ کسی کے سہارے سے قائم نہیں ہے۔ اب جب انسان پہچان لے گا کہ میرا بنانے والا سچا مالک، اس نے مجھے امتحان کو جیون دیا ہے، سب کچھ اسی کا ہے، پھر وہ سب کچھ لے کر آزماتا ہے نا، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ سمجھ کر جو ہے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرے گا، اس کو اسلام کہتے ہیں، اسلام قبول کرے گا، اور پھر جو ہے اس کی مرضی پر ہے نا چلے گا، اچھے کرم کرے گا، جس کو سورہ اخلاص میں کہا گیا کل جو ہے اس میں والعصر میں کہ والعصر، اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو قسم ہے وقت کی، دنیا کے اندر میں نے تمہیں جیون کا سمے دے کے بھیجا ہے، یہ سمے پورا ہو رہا ہے، میں تمہیں بلاؤں گا، موت دے کے اٹھاؤں گا، تم سے پوچھوں گا تم نے کیا کرم کرے، ٹھیک ہے؟ تو تم کیا کرو؟ الا الذین آمنوا، دل سے ایمان لاؤ، وعملوا الصالحات، پھر اچھے کرم کرو، میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر دل سے مجھ پہ ایمان لاؤ۔ اب یہ سمجھ کے لانا ہے ایمان، ہوائی ایمان نہیں۔ ہم سوچ رہے ہیں ہم مسلمانوں میں پیدا ہو گئے، ہمارے بڑے بوڑھے مسلمان، ہم بھی مسلمان، تو ایسے تھوڑی ہوتا ہے، بات بنے گی کوئی، ہمیں اس کی کھوج کرنی پڑے گی، سچ اور جھوٹ کی تحقیق کرنی پڑے گی، تب ہمیں سچ کو سمجھنا ہے کہ اسلام سچا دھرم ہے، پھر ہم اللہ اور اس کی رسول کی باتوں میں شک نہیں کریں گے، پھر ہم سمجھ کر۔ تو ہم پہلے کیا کریں؟ دل سے ایمان لائیں، پھر اس کے بعد نیک عمل کریں، پھر وتواصوا بالحق، اس کے بعد سچا پیغام دنیا میں پھیلائیں اللہ کا، اور پوری دنیا پر صبر کریں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دنیا پر صبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان سمجھ جائے کہ میری جنت کی اچھائیں یہاں پوری نہیں ہوں گی، لہٰذا یہ امتحان کا جہان ہے، میں مالک کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں، تو مالک کے حوالے دل کر دوں، دنیا کی ہر چیز کو ناپسند کر کے مالک کو پسند کر لوں، اپنے دل پر شیطان کا قبضہ ہٹوا کر اللہ کا قبضہ کروا دوں، اور میں اچھا انسان بن جاؤں، اللہ کو راضی کروں، ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر مجھے اس دنیا کو چھوڑنے کے بدلے میں ہمیشہ کی زندگی دے گا، موت کے بعد جنت کا جیون، جو میری یہاں چاہتے پوری نہیں ہو رہی ہیں، یہ چاہتے وہاں پر پھر پوری کرے گا۔ تو انسان صبر کر لے اور پھر اللہ کے سچے پیغام کو دنیا میں پھیلائے اور خود بھی سچائی پر چلے۔ اب دیکھو نا، جو دنیا پرست ہیں، دنیا سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ کا دین کا کام کہاں کر لیں گے؟ پھر بتاؤ مجھے، وہ دنیا کی دوڑ لگاتے رہیں گے ہر وقت، ہیں؟ ہاں، جو دنیا کو چھوڑے گا، پالنہار اللہ ہے، یاد رکھیں، ہاں وہ پالنے والا ہے۔ اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں کہ مین دھیان تو اللہ کی طرف ہو، اللہ کے دین کو پھیلانے کی طرف ہو، سچ پہ چلنے پر ہو، اور پیچھے کا دھیان جو ہے دنیا پہ ہو، تھوڑا بہت اپنا کام اللہ کرو، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمہیں روزی دے گا، جیسے ڈرائیور کا مین دھیان روڈ پہ ہوتا ہے اور پیچھے کا دھیان گیئر پہ ہوتا ہے، اس پرکار سے ہمیں چلنا ہے۔ دنیا چھوڑ کے نہیں بھاگنا، ہمیں سنیاسی نہیں بننا، دنیا میں رہ کر ہی اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اسلام میں دنیا ہی دین ہے۔
اب جو دنیا اور شیطان سے دکھی ہو کر اللہ کی طرف دوڑ لگائے گا, اللہ کی کتابوں کی پیروی کرے گا, اس کو راضی کرنا چاہے گا, اللہ اس کو اپنا سچا راستہ دکھا دے گا, اس کو ہدایت دے دے گا, اس کو ایمان دے دے گا. اور جو دنیا کے پیچھے پڑا رہے گا, وہ سچ پہ غور نہیں کرے گا, بنا مالک کے اپنے آپ کو آزاد سمجھے گا, رچنا کے خلاف چلے گا, وہ غیر مسلم ہے. دنیا میں جو بھی ہے, جس دھرم کا بھی ہے, جو بھی ہے, وہ غیر مسلم ہے. یاد رکھیں, مسلم وہ ہے جو اللہ کو دنیا سے دکھی ہو کر کے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دے امن شانتی حاصل کرنے کے لیے, اور اب اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر پورن روپ سے جو قانون بتایا گیا ہے قرآن مجید میں, اس پہ چل کر جو ہے اپنی آتما کو برائی گندگی سے پوتر کرے, اور پھر آگے بڑھ کے جو ہے اللہ کو پالے, ایمان والا بن جائے. ایمان والا کب بنے گا؟ جب دل میں اللہ کی محبت داخل ہو جائے گی. دل میں اللہ کی محبت داخل ہو جائے گی تو بندہ اسے محسوس کرے گا, اس کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا, ہے نا. جب دل میں اللہ کی محبت داخل ہو گئی, دل پہ اللہ کا قبضہ کرا دیا, تو پورے شریر پہ اللہ کا قبضہ ہو گیا. پھر اسی بات کو اللہ نے کہا کہ قرآن مجید میں کہ میں بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں, کان بن جاتا ہوں, ہاتھ بن جاتا ہوں, پیر بن جاتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ جب بندہ دل پہ قبضہ کرا دیتا ہے تو دل اس کا ایک راجدھانی ہے. جب بندہ اپنی خوشی سے, اپنی چوائس سے, یہ تو امتحان لیا اللہ نے کہ اپنی سب کچھ میرا ہے میرے بندے تیرے پاس, اپنی خوشی سے, اپنی چوائس سے, اپنی مرضی سے, اپنی ذمہ داری سے تو میرے سامنے سرنڈر کر دے اپنے آپ کو. اور یہ اسلام کا جو سچائی کا راستہ ہے میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر, اس پر میری طرف بڑھتا چلا آ, اور پھر میری مرضی کو پہچان کے دل میں نے اپنے لیے بنایا ہے, اس دل کو میرے حوالے کر دے. جب دل انسان اللہ کے حوالے کر دے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جو ہے سارے شریر پر اللہ کا قبضہ ہو جائے گا. پھر انسان اللہ کی مرضی سے جیون جیے گا, جو اللہ چاہے گا وہی وہ کرے گا. تو جب جو اللہ چاہ رہا ہے وہ کر رہا ہے, تو اس کا مطلب اللہ جیسے چاہتا ہے کہ وہ کیسے دیکھے وہ ایسے ہی دیکھ رہا ہے, تو وہ دیکھنا اللہ کا ہو گیا. اللہ جیسے چاہتا ہے کہ وہ ایسے بولے تو وہ ایسے ہی بول رہا ہے, تو وہ بولنا اللہ کا ہو گیا. اللہ جیسے چاہتا ہے کہ ہاتھ سے ایسے کرم کرے وہ کرتا ہے, تو اس کو کہا گیا ہے کہ جو ہے اللہ نے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں. اللہ جیسے چاہتا ہے کہ پیروں سے غلط جگہ نہ جا, صحیح جگہ پہ جا, جب وہ جاتا ہے تو اللہ اس کو کہتا ہے کہ میں اس کے پیر بن جاتا ہوں. جیسے اللہ چاہتا ہے ویسی اچھی بات سن بری نہ سن, جب وہ کرتا ہے اللہ کی مرضی پوری, اللہ کا قبضہ پورے شریر پہ کرا دیتا ہے, تو پھر اللہ کہتا ہے کہ جیسے میں اس کا سننا میرا سننا ہے, کہ میں بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں, کان بن جاتا ہوں, ہاتھ بن جاتا ہوں, پیر بن جاتا ہوں. یہ صحیح مطلب ہے اس بات کا. بہت سے لوگوں نے اس بات کے بہت غلط مطلب نکالے ہیں اور شرک کیا ہے اس بات کو لے کر کے. تو دل میں اللہ کی محبت آ گئی تو یاد رکھیں پھر سارا شریر آپ کا جو ہوگا وہ اللہ کی مرضی کے حساب سے چلے گا. پھر آپ اکیلے میں بھی اللہ سے ڈریں گے, برائی سے بچیں گے, اور اللہ تعالیٰ آپ کے پورے شریر کو پھر پوتر کر دے گا, برائی سے پاک کر دے گا. تو مانو کہ اللہ نے آپ کو جیون دیا تھا, آپ نے یہ جیون کا جو سمے تھا یہ کامیاب کر لیا, اللہ آپ سے راضی ہو گیا. اگر آپ نے اس دنیا ہی میں سچ کی روشنی پہچان لی اور اللہ کی محبت دل میں حاصل کر لی, اور آپ برائی سے بچ کے اچھائی پر چل رہے ہیں, تو مانو کہ آپ نے اس جیون کی کامیابی حاصل کر لی. لیکن یاد رکھیں شیطان پیچھے لگا رہے گا تمہارے موت تک. ہاں, یہ من ہی من میں ہمیں اللہ سے تعلق جوڑنا ہے, اپنا توڑنا نہیں ہے, جوڑ رکھنا ہے. اللہ کی پناہ میں رہنا ہے ہر وقت, اللہ کی رحمت سے بھی امید رکھنی ہے اور اللہ کے عذاب سے بھی ڈرنا ہے. لیکن زیادہ امید رکھنی ہے رحمت کی اللہ سے. جب تک موت نہ آ جائے اور آنکھوں سے انسان اپنا ریزلٹمنٹ موت کے بعد نہ دیکھ لے کہ میں پاس ہوا کا فیل ہوا. تو یاد رکھیں مسلم وہ ہے جو اسلام قبول کر کے اپنے بنانے والے سچے مالک کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر کے اس کی آگیا کا پالن کرے, مسلم بن جائے, اور پھر اس راستے کے دوارا ایشور کو پالے. اور غیر مسلمان دنیا کا سارا وہ ہے جو ایشوری رچنا کے خلاف چلے, جو الگ الگ طریقے اپنے منمانی کے اپنا لے. جیسے ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں الگ الگ پنتھ ہیں, مذہب ہیں, الگ الگ لوگ مذہبوں میں بٹے ہوئے ہیں, کتنے سارے طریقے بنا رکھے ہیں لوگوں نے, سب کے اندر رچنا ایک ہی ہے, طریقے بنا رکھے ہیں بہت سارے. تو ایشور نے اللہ نے چلنے کا جیون کا طریقہ ایک ہی دیا ہے کہ جھوٹ سے بچ سچ پہ چل, ایک طریقہ دیا ہے. اب ایک طریقے پہ چلنے والا مسلم ہوتا ہے اور ایمان اس سے حاصل کرتا ہے اس راستے سے مسلم بننے کے بعد. اس طریقے کے خلاف جو بھی ہوگا وہ ساری دنیا میں وہ غیر مسلم ہے, انہوں نے اپنے اپنے منمانی کے طریقے اپنا رکھے ہیں. یہ مطلب ہے اس کا. ان طریقوں میں کیا ہوگا کہ وہ بگڑی ہوئی رچنا ہوگی, کچھ صحیح کرے گا کچھ غلط کرے گا اور برائی پر چلے گا. ایشور تو اس کو پسند کرتا ہے جو اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر پورن روپ سے پورے طریقے سے برائی سے بچے اور اچھائی پر چلے, اور اپنے برے کرموں کو اس قرآن کے دوارا اچھے کرموں سے بدل لے, اور اس سچائی کے راستے پر چل کر, اسلام کے راستے پر چل کر ایشور کو پالے. تو میرے بھائیوں, ایشوری رچنا کے دوارا اسلام ایک سچائی اور اچھائی ہے.
जो सच्चाई पर चलने का आदेश देता है। इस रचना के द्वारा अल्लाह ताला अच्छाई की तरफ लोगों को अपनी तरफ खींचता है। इस रचना के द्वारा सच्चाई के रास्ते के द्वारा अल्लाह ताला ने इंसानों को अपनी तरफ खींचा है। इसलिए आप देखते हैं कि जो लोग नरम दिल हैं, अच्छे लोग हैं, वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं, और जो कट्टरवादी हैं, अहंकारी, घमंडी हैं, वो इस्लाम को कबूल नहीं करते हैं। वो शैतान के रास्ते में जो है चलते रहते हैं और फसाद फैलाते रहते हैं। बुराई में दिमाग उनका चलता रहता है, उल्टे सीधे कर्म करते रहते हैं और धरती पर फसाद फैलाते रहते हैं और इस्लाम से दुश्मनी निभाते रहते हैं। इस्लाम ईश्वर का सिद्धांत है, इससे टकराते हैं, बेचारे इसको मिटाने की कोशिश करते हैं, मगर इसको नहीं मिटा पाते, खुद मिट जाते हैं। सब दुनिया में जीवन का समय लेके आते हैं और इस जीवन की परीक्षा में पास होकर या फेल सब मर मर के यहाँ से जाते रहते हैं। यही सिलसिला दुनिया में जारी है। ये दुनिया अल्लाह ने अच्छे और बुरे को छांटने के लिए बनाई है, अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर। तो सच्चाई पर आंख खोलकर गौर करें, कायनात में क्या हो रहा है। अब जो घमंडी हैं, शैतान के रास्ते में चलने वाले हैं, झूठ पर चलने वाले हैं, दुनिया को हमेशा घर समझ के जीने वाले हैं, इस्लाम उन तक पहुंचेगा भी, वो जान भी लेंगे इस्लाम सच्चा धर्म है, फिर भी नहीं मानेंगे। वो नहीं मानते, वो जहन्नुम का ईंधन बन के मरते हैं, शैतान का शिकार होकर मरते हैं, शैतान के साथी होकर मरते हैं। और अल्लाह ने शैतान से कहा था कि मैं तुझसे और तेरे मानने वालों से जहन्नुम को भर दूंगा, नरक को भर दूंगा। तो मेरे भाइयों, अभी वो कर्म करवा के उठा रहा है। मरने के बाद जैसे कर्म किए वैसी बर्तावा शुरू हो जाता है इंसान के साथ, और फिर एक साथ क़यामत में इकट्ठा करेगा सबको, और सबको जो है फिर सबका बदला देगा, और ईमानदार को जन्नत में दाखिल करेगा और बेईमान को नरक में दाखिल करेगा। हमेशा के लिए वहाँ पर कंप्लीट कर देगा अपना कानून। दुनिया का कानून अधूरा है अभी, यहाँ पर इम्तिहान का जहान है, फैसले का जहान नहीं है, उसकी तरफ से याद रखें। अब याद रखें, अल्लाह का पैगाम पैगम्बर लेके आते हैं। अब तो पैगम्बर नहीं आएगा, अब अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों को खड़ा करेगा और सच और झूठ को दिखवाएगा, है ना। तो जो बिन देखे अल्लाह से डर जाएगा, वो रचना के आधार पर अच्छाई पर आ जाएगा और अल्लाह के इनाम जन्नत का हकदार बन जाएगा, ईमान हासिल कर लेगा। और जो अकड़ जाएगा, वो रचना के खिलाफ चलकर शैतान का साथी बनकर नरक में चला जाएगा हमेशा के लिए। अब आप गौर करें, अच्छा हो या बुरा हो, अल्लाह ने सबको जीवन का समय दिया है। अच्छे बुरे कर्म कर करके लोग मर रहे हैं, अल्लाह ताला सबको मौत दे देकर उठा रहा है। थोड़े दिनों के लिए इंसान दुनिया में आता है और थोड़े दिन जीता है, और फिर कुछ दिनों के बाद लोग यहाँ से मर मर कर चलना शुरू कर देते हैं। जिस प्रकार से ईश्वर ने, अल्लाह ने हमारे अंदर जन्नत की चाहतें रखी हैं, उस चाहत के हिसाब से दुनिया सुरक्षित नहीं है। यहाँ दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, हादसे हैं। अब देखो ना, यहाँ इंसान अल्लाह की डर और गम की बादशाहत में कैद है। दुनिया में कहीं हम जो है पूरा परिवार अगर कहीं रिश्तेदारी में घूमने को जाएं या कहीं और जाएं, है ना, तो इंसान को डर लगा रहता है कहीं कोई हादसा ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं हमारा हंसता खेलता परिवार जो है हम में तो कोई मर ना जाए, बिछड़ ना जाए, किसी के चोट ना लग जाए। घर से बाहर निकले बेटा देख के जाना जरा, एक्सीडेंट ना हो जाए, गाड़ी लेके जा रहे हो एक्सीडेंट ना हो जाए, है ना। तो यहाँ डर और गम में इंसान कैद है। जन्नत में ना कोई डर होगा ना कोई गम होगा, अल्लाह ताला अपनी बादशाह से आज़ाद कर देगा। मेरे भाइयों, गौर करने की बात है, ये कायनात सुमसाम खामोशी के साथ चुपचाप चल रही है। क्या तुम्हें दिखता नहीं है कि अल्लाह ताला अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर अच्छे को और बुरे को छांट रहा है, ईमानदार और बेईमान को छांट छांट कर मौत दे देकर उठा रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि सच पे गौर करो, गौर करो। शैतान ने बंधन में बांध रखा है कि हमारे धर्म की, हमारे मसलक की बात सुनना, हमारे मत की ही बात सुनना, किसी और की मत सुनना। अरे मेरे भाई, सबकी सुन। इस पूरा जहान पड़ा है अल्लाह की खोज करने के लिए। बेकार से बेकार आदमी की भी बात को सुनो, जो आदमी बेकार से बेकार हो ना, उसकी बात को भी सुनो। क्या मालूम तुम्हें कौन सी अच्छी बात मिल जाए। सारे संसार में अच्छाई जिस रूप में भी है सब अल्लाह की है, और बुराई जिस रूप में भी है सब शैतान की है। बुराई का रास्ता नाकामी का है, अच्छाई का रास्ता कामयाबी का है। तो बुरे से बुरे इंसान की बात सुनो, है ना। ये ना देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो कह क्या रहा है। हाँ, तो बुरे से बुरे आदमी की बात सुने ताकि हमें हो सकता है उससे अच्छी बात मिल जाए हमें कोई। मेरे भाइयों, इस कायनात की रचना अल्लाह ने ऐसी बनाई है, इस दुनिया में इंसान आकर अपनी पैदाइश की हकीकत और अल्लाह की तरफ लौटने को मरकर भूल जाता है कि मुझे मरकर अल्लाह की तरफ भी लौटना है, मालिक की तरफ भी लौटना है, भूल जाता है इंसान। इस दुनिया की एक और अजीब बात सुनो, इस दुनिया में ज़्यादातर इंसानों की भीड़ हकीकत से, सच्चाई से ध्यान हटाकर शैतानी ख्यालों में रहती है। अल्लाह ने यहाँ हर इंसान के अंदर अलग अलग ज़िंदगी जीने की चाहत रखी है। यहाँ सब अपनी अपनी ज़िंदगी में मगन हैं,
दाएं बाएं से कितने लोग मर रहे हैं, कोई होश नहीं, कोई परवाह नहीं, तो अपनी ज़िंदगी के मजे में मगन है, बस दौड़ लगा रहा है दुनिया की। कोई मर गया बगल में, कोई होश नहीं, मुझे भी मरना है, मैं गौर करूं। याद रखें, अल्लाह ताला की पालनहार की जो रहमत है ना, ये दुनिया में सबके साथ है। अल्लाह ताला अपने इनकारियों को भी खिला रहा है। देखो ना, इंसान का कोई ना कोई तो मालिक है। अब उसी मालिक को इंसान गाली बकता है अपनी जबान से, उसकी नाशुक्री करता है, तो अपने इनकारियों को भी अल्लाह ताला खिला रहा है, क्योंकि इम्तिहान ले रहा है। अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, जीने की ज़रूरतें लगाई हैं, तो जब ज़िंदगी दी है तो ज़रूरत को पूरी करेगा। जिंदा रखना चाहता है हमें वो, क्योंकि वो इम्तिहान जब भी तो लेगा। हाँ, तो जीवन का समय दे दिया है, फिर जैसे कर्म करके मरेगा वैसे ही उसको बदला देगा। दो रास्ते सामने कर दिए हैं, चाहे मेरा एहसान मान, मुझे मालिक समझकर मेरी मर्जी पर, मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर, सच्चाई पर चलकर मुझे पाले हैं, या फिर मेरा एहसान ना मान, मेरी नाशुक्री कर, बिना मालिक के आज़ाद समझ के जन्नत की इच्छाओं को पूरी करने में दुनिया में दौड़ लगा और जीवन के समय को बर्बाद कर ले, शैतान के रास्ते पर चल के मर जा और नरक मरने के बाद नरक की आग में जा। तो यहाँ पालनहार की जो रहमत है अल्लाह की, सबको पाल रहा है, वो सबके साथ है, याद रखें। लेकिन मौत के बाद आखिरत में, मौत के बाद की ज़िंदगी में, आखिरत में ये रहमत अल्लाह की रचना के आधार पर हाँ चलने वाले ईमान वालों के लिए सिर्फ होगी। याद रखें, ईमान वाले ही अल्लाह की नेमतें खाएंगे पिएंगे जन्नत में, और जो अल्लाह के नाशुक्रे हैं उनको एक दाना नहीं मिलेगा नेमत का, अल्लाह के रोजी का, वो नरक की आग में जाएंगे। मेरे भाइयों, आज दुनिया में देखें हम कि जो है इंसान के संस्कार, इंसान की बोलचाल, शैतान किस कदर शैतान ने प्रोपगंडा फैला रखा है, गाली से कोई बचा हुआ नहीं, और इंसान जो है बदतमीजी के बोल बोलता है। और ज़्यादातर आप देखें जो है सब्जी मंडी जो होती है वहाँ पर और बदतमीजी से लोग बोलते हैं, अखलाक वहाँ पर और बदतर है, तो वहाँ ज़्यादा फितना और फसाद होता है शैतान का, बुराई का, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है। गौर करें कायनात में हम। अब देखो ना, अल्लाह के जो नाशुक्रे हैं वो अपने घमंड में शैतान के बहकावे में चल रहे हैं। क्या करते हैं वो लोग कि वो पवित्र तो आस्था अपनाते नहीं कि मालिक के सामने झुकें, झुकने का मादा उसने हमारे अंदर रखा है रचना में, पहचाने हकीकत को, डर जाएं, मगर अपने घमंड में नहीं मानते वो लोग, सच्चाई से अंधे रहते हैं। मौत पर उनकी आँख खुलेंगी जब हमेशा की नाकामी देखेंगे। तो वो क्या करते हैं कि जो है वो चाहते हैं कि भाई खुदा के लेवल तक हम पहुँच जाएँ, कण कण में खुदा है, तो लिहाजा हमारे अंदर भी खुदा की एक बूंद है। अब हम क्या करें, इस बूंद को, खुदा एक समंदर है, ये हमारी जो रूह है इसमें जो है खुदा है नाउज़ुबिल्लाह, और ये बूंद हमारी समंदर में गिर जाएगी तो हम जो है बूंद समंदर में गिर जाती है, समंदर में मिल जाती है वो। इसी प्रकार से हम भी खुदा में मिल जाएंगे तो हम खुदा के लेवल में पहुंच जाएंगे, खुदा बन जाएंगे नाउज़ुबिल्लाह। जिन्हें क्या क्या आस्था बना रखी है लोगों ने। तो इसकी मिसाल ऐसी है जैसे कोई इंसान हो, अमीर इंसान, और हम गरीब हैं, कमज़ोर हैं। अब वो हमें खिलाता है पिलाता है, ठीक है, वो हमें खिला रहा है पिला रहा है, हमारी ज़रूरतें पूरी कर रहा है, तो हमें क्या चाहिए कि हम उसका एहसान माने, है कि नहीं, उसका एहसान माने, उसके कहने को माने। अब बजाय अच्छा इंसान क्या करेगा, वो उसका एहसान मानेगा, कहने को मानेगा, और जो बुरा इंसान होगा वो क्या करेगा, उनने का ये जो अमीर है ना, इसके पैर काट दूं और मैं इसकी फैक्ट्री को छीन लूं, मैं इसका ये कर लूं, मैं इसका वो कर लूं, मैं भी इसकी तरह अमीर बन जाऊं, मैं भी इसकी तरह बन जाऊं। तो ये नाशुक्रे की पहचान है कि खुदा बजाय खुदा का एहसान मानने के उसने जीवन दिया, खिला रहा है पिला रहा है, वो क्या कर रहा है, वो खुदा बनने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे भाइयों, ऐसे लोगों का अंजाम मौत के बाद बड़ा दर्दनाक है। हाँ, कुरान पिछली स्ट्रीम बयान करता है फ़िरौन का क्या हाल किया अल्लाह ने। देखें, जिन्होंने भी खुदाई के दावे किए उनका क्या हाल किया अल्लाह ने। तो मेरे भाइयों, ये लोग नादान हैं, जिस दिन आँख मिचेंगी तबाही के सिवा कुछ ना होगा, फिर रोने के सिवा कुछ ना होगा भाई। तो इसलिए जो है इनका बड़ा भयंकर अंजाम होने वाला है। बेचारे अपने अंजाम से बड़े बेहोश हैं ऐसे लोग। तो कोई अमीर आदमी गरीब आदमी को खाने को दे रहा है, बजाय उसका एहसान मानने के तो उसका पत्ता काट कर सोच रहा है मैं इसके लेवल का पहुंच जाऊं, हैं। तो इससे बड़ा गद्दार कौन होगा। तो जो इंसान अल्लाह का एहसान नहीं मानता, उसने जीवन दिया, खिला रहा है पिला रहा है, बजाय अल्लाह का एहसान मानने की वो खुदा बनना चाह रहा है, तो ये कितना बड़ा गद्दार है, अल्लाह का दुश्मन है कि नहीं। इसीलिए कुरान में दुश्मन कहा है ऐसे लोगों को। तो दुश्मन से अल्लाह ताला क्या करेगा बर्ताव, आप जानते ही हैं, मौत के बाद जहन्नुम तैयार कर रखी है अल्लाह ने। अब याद रखें, दुनिया के सारे इंसानों के अंदर अल्लाह की रची हुई रचना एक ही है, सच पे चल झूठ से बच। संसार के सच्चे मालिक अल्लाह की नज़र में काबिल कबूल धर्म अगर कोई है सारी दुनिया में तो वो सिर्फ इस्लाम है। अल्लाह इसी पर, जो इंसान इस पर चल के मर के जाएगा, अल्लाह इसी को जो है कबूल करेगा, क्योंकि अल्लाह का सिद्धांत है ये, उसने अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर रखा है ये। तो अल्लाह के नज़दीक काबिल कबूल धर्म वो है इस्लाम। ये कुरान इसलिए कहता है
क्योंकि ईश्वर ने इंसानों के अंदर अपनी रची हुई रचना के आधार पर इस कानून को आसमान पर से भेजा है, इस्लाम के कानून को। अब याद रखें, इस्लाम के अलावा और धर्म के अंदर और धर्मों के अंदर, मजहबों के अंदर, पंथों के अंदर मिलावट हो चुकी है। वो ईश्वरी रचना के आधार पर पूरी तरह से बुराई से बचने का, अच्छाई पर चलने का तरीका नहीं बताते, उनमें मिलावट हो चुकी है। ईश्वर की रचना के आधार पर पूरी तरह बुराई से बचाने का और अच्छाई पर चलाने का कानून उनके अंदर नहीं है। जो पहले पैगंबर आए थे, उन पर किताबें उतरी थी, उन किताबों में लोगों ने अपनी तरफ से मिलावट कर दी है, इसलिए वो सुरक्षित नहीं है। कुरान सुरक्षित है और ईश्वर ने इस कुरान की जिम्मेदारी क़यामत तक ली है कि इसमें कोई मिलावट न कर पाएगा। तो याद रखें, इस दुनिया में ज़्यादातर लोग सच और झूठ की तहकीक नहीं करते, बल्कि ये कहते हैं कि मेरा धर्म चाहे कितना ही गलत हो मगर सही है, मगर मेरे धर्म में चाहे कितनी गलत चीज़ हो रही है, गलत चीज़ हो, गलत काम हो रहे हो, मगर बस सही है भाई, मेरा धर्म सही कहता है इंसान। तो ऐसा इंसान है मनमानी करने वाला, ईश्वरी रचना के खिलाफ चलने वाला, अपने पैदा करने वाले मालिक पालनहार की नाशुक्री करने वाला, जो मरने के बाद नरक की आग में जाएगा। अब देखो ना, ये लोग हैं जो ईश्वर की शान को घटाते हैं, उसकी नाशुक्री करते हैं, कहते हैं कि ईश्वर कण कण में है, जर्रे जर्रे में है। अब नाउज़ुबिल्लाह लेटरिन के अंदर भी है, गोबर के अंदर भी है, लेटरिन के गटर के अंदर भी है। इनका फलसफा देखो कितना गंदा है, जरा सोचो, अकल से गौर किया करो, सच क्या है झूठ क्या है? जबकि ईश्वर के बारे में हमें अच्छा गुमान रखना चाहिए, अच्छा ख्याल रखना चाहिए, जैसे उसकी शान है। तो याद रखें, ईश्वर कण कण में नहीं है, बल्कि ईश्वर ज़मीन व आसमान से बाहर है। ज़मीन व आसमान के बीच में जितनी भी चीज़ें हैं सब मरने मिटने वाली है, और ईश्वर मौत से पवित्र है, याद रखें। तो ईश्वर जो है ज़मीन आसमान के भीतर नहीं है, कण कण में नहीं है, बल्कि इससे बाहर है, और लेकिन हर चीज़ पर उसका कब्जा, ताकत और कंट्रोल है। अल्लाह के पास इतनी पावर है कि वो सातवें आसमान के ऊपर से ही हर चीज़ को देख रहा है, हर समय देखता है, और सबका हाल जानता है, सबको पालता है, और सब पर उसका कंट्रोल है, उसका कब्जा, ताकत और कंट्रोल है। तो ईश्वर नाउज़ुबिल्लाह कण-कण में नहीं है, लैट्रिन में, गटर में, गोबर में नहीं है, बल्कि ये जो लोग इस बात को कह रहे हैं ये अल्लाह के इनकारी हैं और ये उसके नाशुक्रे हैं, याद रखें। तो मेरे भाइयों, ये मतलब है मुस्लिम और गैर मुस्लिम का। अब ईश्वर अपनी रचना के आधार पर दुनिया के सारे इंसानों को अच्छाई पर चलने का आदेश देता है, बुराई से बचने का आदेश देता है, अच्छाई में शांति दिखाता है और बताता है ना, दिखाता है, अंदर महसूस कराता है अच्छाई पर चलने पर, और अपनी किताब में अच्छाई ही दिखाता है। और फिर जो है, जो अच्छाई पर चलना चाहे उसे खींचता है अपनी तरफ, है। तो दुनिया में दो ही माहौल, अच्छाई बुराई, रचना भी दो ही, अच्छाई बुराई। तो इस प्रकार से आप देख लें, अच्छे लोग अलग छट रहे हैं और बुरे लोग अलग छट रहे हैं, अल्लाह ताला छाट रहा है ऐसे ही। तो आज अगर हमारी अकल अंधेरे में है तो हम समझ नहीं पा रहे, लेकिन बहुत मोटी मोटी इसकी वो है अल्लाह की कुदरत कि हमें वो बहुत मोटे तौर से छाट रहा है, अच्छे को अलग, बुरे को अलग, चाहे हम सही धर्म को समझ ना पाए। लेकिन ईमानदार और बेईमान, ईमान वाला और बेईमान वाला, यही कुरान कहता है। तो जो कुरान पे आ जाएगा वो ईमान वाला बन जाएगा पूरी दुनिया में, और जो नहीं आएगा वो बगैर ईमान वाला बन जाएगा। ईमान वाला वो है जो अपना सर झुका दे अल्लाह के सामने, इस्लाम कबूल कर ले, फिर मुस्लिम बन जाए, उसका आज्ञाकारी बन जाए, और फिर उसकी मर्जी को जाने, दिल अल्लाह के हवाले कर दे, दिल में अल्लाह की मोहब्बत लेके मर जाए, तो वो ईमान वाला है सत्य के द्वारा। और बगैर ईमान वाला वो है जो बिना मालिक के अपने आप को आज़ाद समझे। देखो, ईमान वाला मालिक समझता है मेरा मालिक है, फिर उसके रास्ते पर चलेगा, डर के चलेगा, अच्छाई पर चलेगा, बुराई से बचेगा, अल्लाह की मोहब्बत हासिल करके चला जाएगा, वो दुनिया से ईमान लेके चला जाएगा, फिर अपना बदला पाएगा जन्नत का। और बगैर ईमान वाला वो है जो बिना मालिक के अपने आप को आज़ाद समझे और ईश्वरी रचना के खिलाफ बुराई पर चले, शैतान के रास्ते पर चले, फसाद फैलाए, वो बुरे कर्म करके मर जाएगा, वो नरक में जाएगा। तो बड़े मोटे तौर पर ये धर्म है जो स्पष्ट रूप से अल्लाह ने सबके सामने खोल रखा है, और बहुत मोटे तरीके से अल्लाह ताला अपने बंदों को छाट रहा है। अब तुमने अपने दिमाग में कीड़ा पाल करके शैतान के प्रोपगंडे में फंसकर तुम नहीं समझ पा रहे सही धर्म को, तो इसमें अल्लाह क्या कसूर है भाई? तुम बेईमान हो। फिर अगर तुम ईमानदारी पर दिल से आने की नियत करोगे तो अल्लाह तुम्हें दिखा देगा रचना के आधार पर सच्चा धर्म क्या है, और ईमान तुम्हें दे देगा, रोशनी तुम्हें दिखा देगा दुनिया में ही। तो याद रखें, इसी तरह से अल्लाह ताला छाट रहा है। तो भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि सवाल का जवाब हो गया, और भाई इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।